डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा की पुस्तक तेरा कमरा मेरा कमरा। पहली कहानी। दफ्तर विच मेरा कमरा ते तेरा कमरा नालों नाल हन। फिर भी ना ही कमरा उस वाल जा सकता है ते ना वो कमरा इस वाल आ सकता है। दोवां दी अपनी अपनी सीमा है। दोहां दे विचकार एक दीवार है। दीवार बड़ी पतली जी है। भुल भुलेखे भी जे उधर तेरा हथ वजदा है ते आवाज मेरे कमरे च पहुंच जाती है। एक दिन खबरे कोई इस दीवार च तेरे वाले पासे किल गढ़ रहा सी। मेरे कमरे दियां सारियां दीवारां धमक रही सन। मैं उठ के बाहर गई कि देखा, पर तेरे कमरे दे बूहे उत्ते भारी परदा लटक रहा सी। मैं परत आई। अजकल लोकी आम ही बूहे बारियां उत्ते भारे परदे लाई रखते हैं तां जो बाहरों किसी नूं कुछ ना दिसे। परदा तां मेरे कमरे दे बूहे अगे भी है। मैनूं ख्याल आया, कदे कदे जदों किसी गलों तू चपड़ासी नाल उच्चा बोलदा है, मैं कम करदी करदी कलम रख के बैठ जानी आ। मेरा मन करदा है तैनूं पुछां की गल हो गई, पर फिर ख्याल आउंदा है तैनूं शायद ये चंगा ना लगे कि जदों तू चपड़ासी नाल उच्चा बोल रहा सैं तां मैं सुन रही सां। तैनूं तां इस गल दा ख्याल भी नहीं कि तू डूंगा साह भी भरे तां नाल दे कमरे च सुनाई दे जांदा है। एक दिन मेरे कमरे च चलदा चलदा पक्खा बंद हो गया। शायद बिजली चली गई सी। कुछ मिनट मैं उडीकदी रही। फिर गर्मी तो घबरा मैं कमरे तो बाहर बरांडे च आ गई जो दोवां कमरियां दे अगे सांझा है। मैनूं पता सी तेरे कमरे दा पक्खा भी बंद हो गया होएगा। फिर भी मैं जरा को तेरे कमरे अंदर झाक के पूछया, तुहाडा पक्खा चलदा है? मेरा भाव सी जे नहीं चलदा तां तू भी सांझे बरांडे आ जाए। जदों अंदर हुम्मस होवे पल दो पल ही बाहर आ जाण च कोई डर नहीं हुंदा। नहीं, पक्खा तां नहीं चलदा, पर मैं पिछली बारी खोल लई है, तू आख्या। पर मैनूं खबरे पिछली बारी दा ख्याल ही नहीं सी आया, इसलिए मैं कमरे तो बाहर आ गई सी। एक दिन काम करदियां करदियां मेरे हथों कलम डिग पई, निब विंगी हो गई। उस दिन मैनूं ख्याल आया सी तेरे कमरे चों कोई कलम मंगवा लवां, पर इस डरों के खबरे तू आख भेजें कि मेरे कोल वाधू कलम नहीं है, मैं ही हौसला ना कर सकी। बहुती वारी इउं ही हुंदा है कि असीं आप ही सवाल करदे आं, आप ही ਉਹਦਾ जवाब दे लैंदे आं। कदे कदे मैं सोचदी आं जे भला दोहां कमरियां दे विचकारली ਇਹ दीवार टुट जाए, पर इस नाल तेरा कमरा साबित नहीं रह जाएगा, मेरा कमरा भी साबित नहीं रह जाएगा। फिर तां इउं ही लग्या करेगा जिवें खुला सारा वड्डा जिहा एक कमरा होवे, पर इउं करना शायद ठीक ना होवे। बनाउण वाले ने कुछ सोच के ही वक्खो वक्खरे कमरे बनाए होणे ने। कदे कदे मैनूं इउं लगदा है जिवें मैं इस पक्की सीमेंट दीवार दे विचों दी देख सकदी आं। तद ही तां मैनूं पता लग जांदा है कि अज तू काम नहीं कर रिहा। कदे छत वाल तक्कण लग जाना है, कदे हथ दियां लकीरां वाल, कदे फाइलां खोल लैना है, कदे बंद कर देना है, कदे बूट ला लेना है, कदे पा लेना है। कदे कदे तू बहुत खुश हो रहा हुंदा है, उदों मेज उत्ते पए पेपर वेट नूं घुमाउण लग जाना है, हौली हौली सीटी मारदा है। इस कंध उत्ते हथ ला के कुर्सी उत्ते बैठा धरती उत्तों पैर चुक लैना है। उस वेले मैं इधर जरा भी खड़ाक नहीं होण दिंदी, मता तू चौंक पवें। कदे कदे आउण जाण वेले तू मैनूं कमरे तो बाहर मिल पैना है। सुणाओ की हाल है, तू पुछदा है। ठीक है, मैं जरा को हस के आखदी आं। ते तू अपने कमरे च चला जाना है ते मैं अपने कमरे च। ना वो कमरा इधर आ सकदा है, ना ही कमरा उधर जा सकदा है। दोहां दी अपनी अपनी सीमा है। दोहां दे विचकार एक दीवार है। विचकार भावें दीवार है, फिर भी जिस दिन तू दफ्तर ना होवें, अपने कमरे च ना बैठा होवें, मैनूं कुछ अजीब अजीब जिहा लगदा है। उस दिन मैं कई बारी घड़ी वेखदी आं, कई बारी पानी पीनी आं, लोकां नूं टैलीफोन करदी रहनी आं, इकट्ठा होया पिछला काम भी मुका सुट्टदी आं। अज साहब नहीं आए, उधरों लंघदी तेरे चपड़ासी नूं पुछदी आं, फिर वो आप ही दस दिंदा है कि साहब बाहर गए होए हन, कि साहब दे रिश्तेदार आए होण, कि साहब दी तबीयत ठीक नहीं, कि साहब ने किन्ने दिन दी छुट्टी लई है। इन्हां दिनां 'च मैनूं बड़ियां फजूल गल्लां सुझदियां रहिंदियां हन कि अज तो 100 साल पहलां इस कमरे 'च कौन बैठदा होएगा, नाल वाले कमरे
ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਮਰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਡਾਕ ਦੇਣ ਆਏ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1-2 ਮਿਲਣ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੰਕ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਦੇ ਪੈਰਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪਰੇਡ ਮੁੱਕੀ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਵੇਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਘਾਹ ਪੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਬਣਦੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਏ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ। ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਗ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਬਣਵਾ ਦੇਗਾ। ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਤਗਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 100 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਰੋਏ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਲਕਾਂ ਉਹਲੇ ਸੁਪਨੇ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਗਮੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤਗਮੇ ਨਾਜੋ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਛਿਪਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੱਜਦੀ ਹਫਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾੜ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਲੁੜਕ ਗਏ।
ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਲੱਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੀ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੜਕਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਮਸਾਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕਰਾ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਕੜ ਗਏ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਚੂੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵੱਲ ਨੀਂਹ ਜਲਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰ ਕਦ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਘੁਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਕੰਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪੀੜਾਂ ਉਂਘਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਪਾ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਇਲ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਕੁ ਪਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਪਾ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੌਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਕ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਪਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਵਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੀਲ ਹੋਵੇਂ, ਆਖ ਕੇ ਪਵਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੰਪਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੀਲ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਚੰਪਾ ਨੇ ਪਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੂਹਾ ਢੋਲਿਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਤਰ ਵਰਤਦੀ ਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਏ। ਆਖੋ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾਗ ਦੇਵੇ। ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਤੱਕਦੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਰ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੂਰਜ ਬੋਲਿਆ।
ਚੰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀ ਨਾਲ? ਸ਼ੀਲ ਜੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਭਲੰਕੀ, ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਖਬਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਵੀ, ਚੰਦਰ ਵੀ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਚੰਪਾ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਏ ਨਦੀਏ ਸੁੱਕ ਜਾ, ਕੋਇਲੇ ਕੋਇਲੇ ਮਰ ਜਾ, ਸੁਪਨਿਓ ਸੁਪਨਿਓ ਉੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ। ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੱਟੜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਂਦਿਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਕੰਮ ਘਟਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚੰਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਰਬਕ ਪਈ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਘੁਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।